گزارنا چاہتے ہو، عزت کی زندگی گزارنا چاہتے ہو، سب سے پہلے تعلیم یافتہ ہوا کرو۔ سب سے پہلے تم سیکھو، پڑھو، لکھو۔ NB میڈیا یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ چاہے وہ انسان لاکھ پتی ہو جائے، کروڑ پتی ہو جائے، ارب پتی ہو جائے، ایک پڑھے لکھے سے وہ برابری نہیں کر سکتا، اور ایک پڑھے لکھے انسان سے کبھی بھی یہ دونوں کی جوڑی نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے پروردگار قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، او میرا بندہ، او میرا بندہ، اگر تم اپنی اولاد کو جہنم سے بچانا چاہتے ہو تو اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دیا کرو، اور اگر تم اپنی اولاد کو جہنم سے بچانا چاہتے ہو لہذا تم اپنی اولاد کو حدیث کی تعلیم دیا کرو، اور اگر تم اپنی اولاد کو جہنم سے بچانا چاہتے ہو تو اپنی اولاد کو شریعت سنت کا پابند بنایا کرو۔ اگر تیری اولاد تعلیم یافتہ رہے گی لہذا وہی اولاد تمہارے حلال اور حرام کی تمیز کرے گا، اور یاد رکھو جو انسان حلال اور حرام کی تمیز کر لے، قسم خدا کی اس کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، لہذا وہ انسان جہنم سے بچ جائے گا۔ اسی لیے ایک ہی پلیٹ فارم ہے جہنم سے بچنے کا کہ اے لوگو، اگر تم نماز پڑھو گے لہذا وہاں پہ بھی تعلیم کی ضرورت ہے، تم نکاح پڑھو گے وہاں پہ بھی تعلیم کی ضرورت ہے، میاں بیوی کی زندگی بسر کرو گے وہاں پہ بھی تعلیم کی ضرورت ہے، بچے کی پرورش کرو گے وہاں پہ بھی تعلیم کی ضرورت ہے، تم بڑوں کے سامنے بیٹھو گے وہاں پہ بھی تعلیم کی ضرورت ہے، اور تمہارے یہاں بچے پیدا ہوں گے لہذا وہاں تعلیم کی ضرورت ہے، تم کوئی دکان کرو گے وہاں پہ بھی تعلیم کی ضرورت ہے، اور اگر کہیں کسی مجمع میں بیٹھو گے وہاں پہ بھی تعلیم کی ضرورت ہے، کسی اسٹیج پہ بیٹھو گے وہاں پہ بھی تعلیم کی ضرورت ہے، یا کوئی کام اگر کرو گے لہذا وہاں تعلیم کی ضرورت ہے۔ تعلیم نہیں تو دکان نہیں، تعلیم نہیں تو کھیتی نہیں، تعلیم نہیں تو کوئی کاروبار نہیں، تعلیم نہیں تو مدرسہ نہیں، تعلیم نہیں تو نظام نہیں، تعلیم نہیں تو ناظم نہیں، تعلیم نہیں تو محتمم نہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اگر تعلیم ہے تو وحدہ ہے، تعلیم نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آج تک ہم لوگوں نے تعلیم کو اہمیت نہیں دیا، پیسے کی اہمیت دیا۔ بچے ہوٹلوں میں کام کرتے، بچے کھیتوں میں کام کیا کرتے، اور بچے کاروبار میں کام کیا کرتے۔ ہمارے دل و دماغ میں یہ بات ہے کہ ارے کاروبار ہے تو سب چیز ہے، اور یہ کھیتی ہے تو سب چیز ہے، یہ دکان ہے تو سب چیز ہے، مگر پروردگار اعلان کرتا ہے کیا دکانداروں سمجھ لو، آؤ کھیتی کرنے والے یاد کر لو، اور پیسہ جمع کرنے والے، دولت جمع کرنے والے یاد کر لو۔ قرآن کریم صاف اعلان کرتا ہے، اور لوگوں قرآن کریم ایسے وقت میں نازل ہوا، ایسے وقت میں اترا جبکہ تمام کے تمام لوگ خرافات تھے۔ شراب پینے والا، زنا کرنے والا، لڑکیوں کو درگور کرنے والا، زمین میں دفن کرنے والا، اور ننگے ترنگے خانہ کعبہ میں طواف کرنے والا، یہ ساری کی ساری چیزیں موجود تھی، مگر پروردگار نے کہا کیا میرے بندے سب سے پہلے لہذا تم شراب نہ چھوڑو، اور یہ نہیں کہا کہ تم شراب کو چھوڑ دو، پہلے یہی نہیں کہا کہ تم زنا کو چھوڑ دو، یہ نہیں کہا کہ تم کھیتی کو چھوڑ دو، یہ نہیں کہا کہ یہ کام چھوڑ دو۔ پروردگار سب سے پہلے جو آیت نازل کرتا ہے فرماتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ پروردگار بھی پڑھنے کے لیے کہا اور اپنے نام کے ساتھ پڑھنے کے لیے کہا، یہ نہیں کہا کہ میرا بندہ تم پڑھاؤ، ک کھ پڑھاؤ، اے بی سی ڈی پڑھاؤ،
डेजी डॉग डॉग मैंने कुत्ता पढ़ाओ, सेठी कैट कैट मैंने बिल्ली पढ़ाओ, बल्कि नहीं कहा, बल्कि सबसे पहले पढ़ने के लिए फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। ऐ मेरा बंदा, अल्लाह के नाम के साथ पढ़ाया कर, अल्लाह के नाम के साथ पढ़ा कर, अल्लाह के नाम के साथ शुरुआत किया कर, अल्लाह के नाम के साथ तुम नेकी का काम किया कर, तुम अल्लाह के नाम के साथ तुम शुरुआत किया कर। इसलिए मदनी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों, तुम जौन से भी काम किया करो, खाना खाओ तो बिस्मिल्लाह से खाना खाओ, सो तो बिस्मिल्लाह से सोया करो, और तुम काम करो तो बिस्मिल्लाह से शुरू किया करो। क्यों? इसलिए कि रब्बे कायनात ऐलान करता है इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पर रब्बे कायनात के नाम से। जनाब हाफिज मंजूर साहब लिहाजा ये लोगों को तालीम दिया करता है कि आ लोगों, तुम अपनी औलाद को तुम अल्लाह के नाम के साथ पढ़ाया करो, तुम कुरान करीम पढ़ाया करो, तुम हदीस कुरान हदीस की किताब पढ़ाया करो, तुम कुरान की किताब पढ़ाया करो। क्यों? इसलिए कि तुम अगर जिंदगी गुजारना चाहते हो, इज्जत की जिंदगी गुजारना चाहते हो, सबसे पहले तालीम याफ्ता हुआ करो। सबसे पहले तुम सीखो, पढ़ो, लिखो। मैं परसों अपने मदरसे में बैठा हुआ था, मेरे दिल में एक बात आ गई, मैं अचानक एक बात बोल दिया कि लोगों, वहाँ कुछ लोग थे, वो कह रहे थे कि अपने इलाके में सबसे पढ़े लिखे बस्ती कौन है। अभी हम लोग जा रहे थे, ज़माना मुमताज़ साहब दामद बरकत हमारा शमसुद्दीन साहब एक गाड़ी में, अभी मैं मदरसा जा रहा था, तो उस वक्त भी हज़रत मोहतमिम साहब ने एक सवाल कर दिए कि मुफ्ती साहब, अपने आप के इलाके में कौन सी बस्ती ज़्यादा पढ़ी लिखी है। मेरे दिमाग में फौरन आया, मैंने कहा कि बलुआ। कौन बस्ती? बलुआ। और हाटगांव। हाटगांव बोला कि ये बस्ती जिसमें जलसा हो रहा है कि कम पढ़े लिखे हैं, कम पढ़े लिखे हैं। और लोगों, अफसोस की बात है कि 40 साल 45 साल से मदरसा आपके गांव में, इतने बड़े इदारे आपके गांव में, मदरसा आपके गांव में, अकाबिरीन आपके गांव में, हुफ़ाज़ किराम आपके गांव में, मगर आप पढ़े लिखे नहीं। क्यों? इसलिए कि आपने खेती को फ़ौक़ियत दिया, दुकानों को फ़ौक़ियत दिया, दौलतों को फ़ौक़ियत दिया, आपने तालीम को फ़ौक़ियत नहीं दिया। और लोगों, जिस दिल तो तालीम को फ़ौक़ियत दे दोगे, कसम खुदा की वो गांव तमाम गांव से अफजल होगा। इस गांव में तालीम नहीं, इस गांव में तालीम नहीं। क्यों भाई? इतने सालों से मदरसा है, ये लड़कियों के मदरसे इतने साल से भी चल रहे हैं। आपके गांव के कितने बच्चे पढ़ते, कुर्ब जवार के कितने बच्चे पढ़ते? क्या आपने कभी इसका मुशाहिदा किया? क्या आपने इसका कभी तजर्बा भी किया? क्या कि नहीं किया? हम वैसे ही डेंगा चौक सिद्दीक नगर में बोलते हैं कि ए लोगों, सिद्दीक नगर वाले क्या हो गया, लोग दूर दराज से आते, पढ़ करके जाते हैं, हाफिज कुरान होते, तुम्हें क्या हो गया कि तुम अपनी औलाद को मदरसा नहीं भेजते? और यहाँ कभी वही। इसलिए ओ मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, याद रखो, अगर कामयाबी की जिंदगी गुजारना चाहते, बामुराद वाली जिंदगी गुजारना चाहते, और अगर बुलंदी वाली जिंदगी गुजारना चाहते हैं, तो अपनी औलाद को पढ़ाने की कोशिश कीजिए। अपनी औलाद को पढ़ाइए, अपनी औलाद को संवारिए, और अपनी औलाद को तालीम याफ्ता बनाइए, और अपनी औलाद को सही रुख का
इस्तेमाल करवाइए, तभी जाकर के आपकी औलाद बुलंदी में छुएगी और आपकी औलाद जहन्नम से बचेगी, आपकी औलाद कब्र के आजाब से बहुत बचेगी। बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने फुल वॉच पूरा वीडियोस देखा और वीडियोस आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी हौसला अफजाई फरमाएं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपको दोनों जहान में कामयाबी अता फरमाए, शाद व आबाद रखे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में और एक अच्छी और शानदार वीडियोस आपके लिए लेकर हाजिर होऊंगा। तो इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियोस में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।